صوفیوں کی وادی ہے، یہاں روح کی اذان ہے، یہ وادی عشق ہے، یہاں ہر ذرے میں رب کی شان ہے۔ صوفیوں کی وادی اتر پردیش کے تاریخی شہر علی گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں واقع حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ صدیوں سے روحانی فیوز و برکات کا سرچشمہ چلی آ رہی ہے۔ مقامی لوگ آپ کو محبت سے چھوٹے بابو صاحب اور چھوٹے سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ درگاہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ تصوف، انسان دوستی اور اخوت کی ایک زندہ روایت ہے، جہاں ہر روز دور دراز علاقوں سے عقیدت مند حاضری دے کر دعا، سکون قلب اور روحانی آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ درگاہ کا پرسکون ماحول، گل پوشی، فاتحہ خوانی اور ذکر و دعا کی محفلیں ہر آنے والے کے دل میں عقیدت اور احترام کے جذبات کو تازہ کرتی ہیں۔ یہ درگاہ شمس العارفین رحمۃ اللہ کی درگاہ ہے۔ ان کے چھوٹے بابو صاحب ہیں، یہ چھوٹے سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ شاہ جمال بلوک نمبر 63 کی جگہ ہے، یہاں پر یہ درگاہ ہے، یہ انہی کی جگہ ہے، اور یہ کافی سال پرانی درگاہ ہے۔ 765 میں 59 میں عرس یہاں پہ ہمارا ہو چکا ہے، کراتے ہیں عرس یہاں پر۔ اور یہاں پر دیکھیے بتاؤں میں آپ کو، سب آستھا والے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، ہندو سماج سے، سکھ سماج سے بھی میں نے دیکھا آتے ہوئے، اور مسلم سماج کے لوگ، اور برہسپتی والے دن تو سبھی سماج کے لوگ یہاں پر آ کر ایک جٹ ہوتے ہیں، بڑے پریم کے ساتھ میں، بڑے پریم کے ساتھ میں اپنے دل کی خواہش لے کر آتے ہیں اور مرادیں پوری پاتے ہیں، اس لیے یہاں پر سبھی طرح کے لوگ آتے بھی ہیں۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، خدمت خلق، رواداری اور انسانیت کے فروغ پر مبنی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس درگاہ پر مذہب، ذات اور زبان کی تمام دیواریں مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے زائرین یہاں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، چادریں پیش کرتے ہیں اور اپنے دل کی مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات درگاہ پر خصوصی رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ مختلف برادریوں کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ منظر اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات آج بھی دلوں کو جوڑنے اور محبت کے رشتوں کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ میں ان چھوٹے بڑے سرکار پہ درگاہ پہ آتا ہوں، ہر بسمت کو آتا ہوں، اور 60 سودمین سے آتا ہوں پہلے، اور مجھے 2-3 سال ہو گئی جہاں وہ مانگا ہے جو میری منت پوری ہوئی ہے، اور میرے ذریعہ سے میرے بگڑے ہوئے کام بنے ہیں میں نے، اور سفل بھی ہوئے ہیں، اور پھر میرے ذریعہ سے میرے ہندو لوگ ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی میں ان کو بھی لے کے آیا ہوں، ان کے بھی بگڑے ہوئے کام سفل ہو گئے ہیں، اچھے ہوئے ہیں۔ ہندو مسلم سب آئیے، سب بھائی سب آتے ہیں یہاں پر، بھائی اچھا لگتا ہے یہاں پہ آتے ہیں۔ ہاں، پریم بھاؤ بہت بڑھیا ہے یہاں پر، کوئی بھی ہندو مسلم دونوں آتے ہیں، سب میں مل جل اچھا رہتا ہے یہاں پر۔ درگاہ انتظامیہ کے مطابق حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاریخی خانقاہ کئی صدیوں سے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں ہر سال نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ سالانہ عرس منعقد کیا جاتا ہے۔
उर्स के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों अकीदतमंद शिरकत करते हैं। महफिले ज़िक्रो दुआ मुनाकिद होती है और तबरुक तकसीम किया जाता है, जिसमें हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिला इम्तियाज शरीक होते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इस दरगाह पर हाजिर होकर उन्हें न सिर्फ क़ल्बी सुकून हासिल होता है, बल्कि बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और रूहानी वाबस्तगी का एक मुनफरिद एहसास भी नसीब होता है। भारत में सूफीज़म के जरिए जो काम हुआ, अगर बात करें अजमेर शरीफ की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह है वहाँ पर। दूसरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली में जिनकी दरगाह है। वहीं फिर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ भी पीछे नहीं रहा है सूफीज़म में। हज़रत शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह यहाँ अलीगढ़ शाह जमाल में है। वहीं फिर बाबा बरछी बहादुर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह कटपुला पर है। तो सूफीज़म के ज़रिए जो समाज और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया गया और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का काम किया गया, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है और हो रहा है। और फिर समाज में जो तमाम तरह के मज़ाहिब और मानने वालों के साथ एक तालमेल जोड़ना, एक संवाद करना और उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा करना और उनके अंदर भेदभाव खत्म करके और फिर एक प्लेटफार्म पर लाना, ये सबसे बड़ी इंसानियत का काम जो हुआ वो सूफीज़म के ज़रिए ही हुआ और ये आज तक चला आ रहा है। शाह जमाल की ये मुक़द्दस दरगाह आज भी इस पैगाम को ज़िंदा रखे हुए है कि हक़ीक़ी रूहानियत इंसानों के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और मसावत पैदा करती है। यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों का मानना है कि इखलास के साथ मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं और दिलों को एक नई उम्मीद मिलती है। यही वजह है कि हज़रत शम्सुल आरिफीन की दरगाह सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, बल्कि हर उस शख्स की रूहानी मंजिल बन चुकी है जो अमन, मोहब्बत और बाहमी हम आहंगी पर यकीन रखता है। सूफी रवायत की यही आलमगीर फ़िक्र इस दरगाह को अलीगढ़ की अहम तरीन रूहानी शनाख्तों में शामिल करती है। भारत में हर जहाँ जहाँ दरगाहें हैं वहाँ से जो काम चलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक अखलाक की बुनियाद पर और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और बराबरी और करुणा, दया यानी ईमानदारी जो सिखाई गई, वो मैसेज आज तक चला आ रहा है। और फिर जो भाईचारा है, सामाजिक भाईचारा किस तरह से बनाने का काम सूफीज़म ने किया, इसकी कोई मिसाल दूसरी और नहीं मिलती है। और आज भी इस काम से लोग फैज़याब हो रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत से ये मैसेज निकल रहा है इंसानियत का, करुणा का, दया का और अखलाकी और इंसानी हमदर्दी का। और फिर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना, ये सबसे बड़ा काम सूफीज़म का रहा है और इसीलिए ये तरक्की करता रहा, ये जो है फलता फूलता गया। हज़रत शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी उसी रोशन रवायत की अमीन है, जहाँ अक़ीदत इबादत बन जाती है, मोहब्बत इबादत का रास्ता दिखाती है और इंसानियत हर शनाख्त से बुलंद होकर एक ही पैगाम देती है। मोहब्बत बांटने से ही माशरे आबाद होते हैं और सूफिया की यही तालीम आज भी इस मुक़द्दस आस्ताने से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है।
نہ مذہب کی حد ہے نہ رسموں کی دیوار یہاں، نہ مذہب کی حد ہے نہ رسموں کی دیوار یہاں، جو آیا دل لے کر آیا وہی اپنا ٹھہرا یہاں۔